تعلیم ایک ہنر ہے جس سے ماہران خصوصی نہیں بلکہ انسان بنائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا ناچیز استاد شیخ پرویز۔ جی ہاں، لاسٹ کلاس میں ہم نے ٹھوس حالت سالڈ اسٹیٹ چیپٹر سٹارٹ کیا تھا۔ تھوڑی سی تاخیر ہو چکی ہے کیونکہ سلیبس کی تبدیلی ہو چکی ہے، سلیبس میں کچھ تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے کچھ تاخیر کے بعد میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ تو ٹھوس حالت سالڈ اسٹیٹ ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ جو بھی سلیبس ہے نیو اولڈ سلیبس میں آپ کو پڑھاؤں گا، اس میں سے جو بھی نیو سلیبس آئے گا میں آپ کو آخر کے چیپٹر کے پورا سلیبس پورا چیپٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا سلیبس آپ کے یہ سال ہے، کون سا آپ کو پڑھنا ہے، کون سا امپورٹنٹ ہے۔ یہ تمام چیز میں یہ پورے چیپٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد، ہر چیپٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو بتاتا جاؤں گا، اس کو نوٹ کیجیے۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے ٹھوس حالت سالڈ اسٹیٹ۔ ٹھوس حالت کس کو کہتے ہیں؟ مادے کی ایک قسم ہے جس میں رواں سالمات بہت قریب پائے جاتے ہیں، جس کی مخصوص کمیت ہوتی ہے اور مخصوص حجم ہوتا ہے، وہ ٹھوس حالت کہلاتی ہے۔ پھر ٹھوس حالت دو قسموں میں تقسیم کی گئی ہے، ایک ہوتی ہے قلمی ٹھوس اور دوسری ہوتی ہے ناقلمی ٹھوس۔ قلمی ٹھوس کو ہم لوگ دیکھے تھے جس میں جو ہے نا سالمات ترتیب سے پائے جاتے ہیں، قلمی ٹھوس کہلاتا ہے، اور جس میں سالمات بے ترتیب ہوتے ہیں، ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، وہ ناقلمی ٹھوس کہلاتے ہیں۔ قلمی ٹھوس کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کرے تھے ہم لوگ، ایک تھا روانی قلمی ٹھوس، دوسرا تھا دھاتی قلمی ٹھوس اور تیسرا تھا شریک گرفتی قلمی ٹھوس۔ روانی بند سے جو جڑے ہوتے ہیں وہ روانی قلمی ٹھوس کہلاتے ہیں، دھاتی خصوصیت جو رکھتے ہیں وہ دھاتی قلمی ٹھوس کہلاتے ہیں، شریک گرفتی بند سے جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ شریک گرفتی قلمی ٹھوس کہلاتے ہیں۔ قلمی ٹھوس میں تمام چیزیں ہم لوگ دیکھے تھے، اور اسی میں ہم نے دیکھا تھا کہ قلمی ٹھوس میں قلمی جالی پائی جاتی ہے، اکائی خانہ پایا جاتا ہے۔ قلمی جالی جس میں سالمات کی ایک ترتیب ہوتی ہے، رواں ایک ترتیب میں پائے جاتے ہیں، اور ایک جالی تیار ہوتی ہے جس کو ہم قلمی جالی کہتے ہیں۔ اور قلمی ٹھوس میں اکائی خانہ بھی پایا جاتا ہے، یونٹ سیل، جس میں سالمات رواں یا جواہر بھی ترتیب سے پائے جاتے ہیں، اور ترتیب سے پانے کے بعد ایک ساتھ جو ہے نا ایک ساخت تیار کو بتلاتے ہیں۔ ٹھوس کی ساخت کو، مکمل ساخت کو بتلانا اکائی خانہ کہلاتا ہے۔ اکائی خانے کو مزید ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا ہے ابتدائی اکائی خانہ، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مکعب ہوتا ہے، ایک مکعب ہوتا ہے جس کے پورے اطراف نقاط پائے جاتے ہیں، مکعب کے چاروں طرف نقاط پائے جاتے ہیں، پورے چار کونوں میں نقاط پائے جاتے ہیں۔ اس ذریعے جو ہے نا کسی بھی ایک ٹھوس حالت کی ساخت کو معلوم کرنا ابتدائی اکائی خانہ کہلاتا ہے۔ دوسری اکائی خانے کی مثال تھی، قسم تھی ہمارے پاس، کہ اس کو کہتے ہیں ایف سی سی۔ ایف سی سی یعنی کہ فورس سینٹرڈ کیوبک، فورس سینٹرڈ کیوبک۔ ایف سی سی یعنی کہ مکعب کے چاروں طرف، مکعب کے ہر ایک ساخت پر، ہر ایک پرت پر، ہر ایک کونے پر نقاط پائے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس پرت کے درمیان میں بھی ایک نقاط پایا جاتا ہے۔ سامنے والی پرت میں درمیان میں ایک نقاط، دائیں والی پرت میں نقاط، اوپر والی، پیچھے والی، بائیں والی اور نیچے والی، ہر ایک پرت کے درمیان نقاط پائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کسی ٹھوس کی مکمل ساخت کو بتلانا ایف سی سی یعنی کہ فورس سینٹرڈ کیوبک کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے تیسری قسم اکائی خانے کی دیکھی تھی جس کو ہم کہتے ہیں بی سی سی یعنی کہ باڈی سینٹرڈ کیوبک، یعنی کہ مکعب کے ہر ایک کونے میں نقاط کے ساتھ ساتھ مکعب کے درمیان میں صرف ایک نقطہ پایا جاتا ہے، ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے مکعب کے یا کسی ٹھوس شے کی مکمل ساخت کو بتلانا باڈی سینٹرڈ کیوبک کہلاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کو ہم نے لاسٹ کلاس میں اچھے طریقے سے دیکھا تھا، امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ مختصر اور تھوڑا سا جو سیلیبس میں ہمارے چیپٹر میں بچا ہوا ہے قلمی ٹھوس کے بارے میں، کہ اس میں ہمیں دیکھنا ہے ہشت پہلو خلا کس کو کہتے ہیں، چوسطحی خلا کس کو کہتے ہیں، قلمی ٹھوس میں بھی نخائص پائے جاتے ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ڈراگ کی مساوات کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر چوسطحی
खला पाई जाती है, चौसतही खला और हश्त पहलू खला। तो सर ठोस हालत में भी जब सालेमात बहुत करीब होते हैं, वो करीब होते हैं, जैसे सालेमात है, एक सालेमा है, दूसरा सालेमा है, तीसरा सालेमा है, तीसरा चौथा सालेमा है, सालेमात करीब पाए जाते हैं। मुरक्कब हो तो सालेमात करीब पाए जाते हैं, सालेमा है तो जवाहिर करीब पाए जाते हैं, जौहर हो तो रवा करीब पाए जाते हैं। ठोस हालत जवाहिर की शक्ल में भी होती है, सालेमात की शक्ल में भी होती है, मुरक्कबात की शक्ल में भी होती है। अगर कोई ठोस हालत जौहर की शक्ल में है, जैसे जौहर की मिसाल हमारे पास फेरस आयरन है, कॉपर है, जिंक है, तमाम धातें क्या है ठोस हालत को जाहिर करती है। तो ठोस हालत की जो धातें हैं वो धातें में क्या पाए जाते हैं, रवा पाए जाते हैं। कौन से रवा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये रवा अगर बहुत करीब पाए जाते हैं, ये रवा जवाहिर में जो रवा तरतीब से पाए जाते हैं वो बहुत करीब होते हैं, तो वो ठोस हालत है। और जवाहिर बहुत करीब पाए जा रहे हैं तो वो सालेमा है, ठोस हालत है। अगर सालेमात बहुत करीब पाए जाते हैं तो वो मुरक्कबात है जो ठोस हालत के होते हैं। तो जवाहिर में रवा और सालेमे में जवाहिर और मुरक्कबात में सालेमात जब बहुत करीब पाए जाते हैं, इतने करीब पाए जाते हैं, तो करीब पाए जाने के बाद इनमें कुछ खलाएं पाई जाती है, कुछ खाली जगह पाई जाती है। उन्हीं खला को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक को कहते हैं चौसतही खला और एक को कहते हैं हम हश्त पहलू खला। तो चौसतही खला किसको कहते हैं? जब किसी जौहर में या सालेमे में मुरक्कबात में जवाहिर या रवा या सालेमात जो करीब पाए जाते हैं, यहाँ पर एक कुर्रा, एक सालेमा, दूसरा सालेमा और यहाँ पर तीसरा सालेमा, जब तीन कुर्रे आपस में मिलते हैं, तीन कुर्रे जब आपस में मिलते हैं तो दरमियान में खाली जगह पाई जाती है। तीन कुर्रों को एक और परत से इसको ढका जाता है, ऊपरी जानिब से। ढकने पर ये तीन कुर्रे हैं, तीन बॉल ले लीजिए मिसाल के तौर पर, एक बॉल यहाँ पर रखिए, दूसरा बॉल उसके बाजू में रखिए, तीसरा बॉल उसके नीचे है और एक बॉल को उसके ऊपर से रखा गया, तो एक दरमियान में खाली जगह पाई जाती है। चार कुर्रों के मिलने से जब एक दरमियान में खाली जगह पाई जाती है तो उस खाली जगह को चौसतही खला कहते हैं। तीन कुर्रे हैं, आपस में मिलते हैं, खाली जगह पाई जाती है, उन तीन कुर्रों को ऊपरी जानिब से एक कुर्रे से ढाका जाता है, दरमियान में जो खाली जगह पाई जाती है उसी को हम चौसतही खला कहते हैं। हश्त पहलू खला किसको कहेंगे? हश्त पहलू खला जिसमें तीन कुर्रे आपस में मिलते हैं, इसी तरीके से तीन कुर्रे आपस में मिलते हैं, दरमियान में खाली जगह पाई जाती है, इन तीन कुर्रों के ऊपरी जानिब से और मजीद तीन कुर्रों को ढका जाता है। इस तरीके से एक कुर्रा है, यहाँ पर दूसरा कुर्रा है, यहाँ पर तीसरा कुर्रा, तीन कुर्रों को मिलाया जाता है और तीन कुर्रों के ऊपरी जानिब से तीन मजीद कुर्रों को, तीन मजीद परतों को ढाका जाता है, जिससे दरमियान में खाली जगह पाई जाती है। छह कुर्रों के आपस में मिलने से दरमियान में जो खाली जगह पाई जाती है उसी को हम हश्त पहलू खला कहते हैं। तो ठोस हालत में खाली जगहें पाई जाती है। कब पाई जाती है खाली जगह? जब सालेमात या रवा आपस में मिलते हैं, सालेमात या रवा एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनके दरमियान खाली जगह पाई जाती है। वो खाली जगह दो किस्म की होती है, चौसतही खला और हश्त पहलू खला। चौसतही खला चार कुर्रों के आपस में मिलने से दरमियान में जो खाली जगह पाई जाती है उसको चौसतही खला कहेंगे, और छह कुर्रों के आपस में मिलने से दरमियान में जो खाली जगह पाई जाती है उसको हश्त पहलू खला कहते हैं। तो ठोस हालत में ये खला की खुसूसियत पाई जाती है। ठोस हालत में, कलमी ठोस में, अब तक हमने जो देखा वो कलमी ठोस में देखा। ठोस हालत दो किस्म की, कलमी ठोस और नाकलमी ठोस। कलमी ठोस जो रमा तरतीब से पाए जाते हैं, नाकलमी ठोस जिसमें रमा बेतरतीब होते। कलमी ठोस के बारे में हमने अब तक देखा तीन किस्में, रवानी कलमी ठोस, धाती कलमी ठोस और शरीक गिरफ्ती कलमी ठोस। ये ठोस की तीन किस्में हैं। कलमी ठोस में ही कलमी जाली और इकाई खाना पाया जाता है। कलमी ठोस में ही जो है ना रमा तरतीब से पाए जाने की वजह से खला पाई जाती है, जिसको चौसतही खला और हश्त पहलू खला कहते हैं। कलमी ठोस में ही कुछ नुकाइस पाए जाते हैं। कलमी ठोस के नुकाइस जिसको हम लोग कहेंगे, वो कलमी ठोस के नुकाइस दो किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग फ्रैंकल नोक्स,
اور دوسرے کو کہتے ہیں ہم لوگ شارٹ کی نقص. ایک ہے فرینکل نقص اور دوسرا ہے شارٹ کی نقص. فرینکل نقص میں کیا ہوتا ہے، ایک قلمی ٹھوس ہے، یہاں پر ہمارے پاس ایک قلمی ٹھوس جس کی ڈائیگرام آپ کو فرینکل نقص اور شارٹ کی نقص میں اس طریقے سے دانی ہے. ایک جو ہے نا آپ کو جو ہے نا مرکب ایک جو ہے نا چو سطحی ساخت لینا ہے اور اس میں رواں ترتیب سے دینا ہے. یہ ہے رواں ہے یہاں پر. یہ رواں کون سے پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس پلس مائنس مائنس پلس مائنس پلس پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس یہ رواں پائے جاتے ہیں. ایک فرینکل نقص ہے اور ایک ہے شارٹ کے. فرینکل ڈیفیکٹ، شارٹ کی ڈیفیکٹ. تو فرینکل نقص میں رواں ایسا ترتیب سے پائے جاتے ہیں مثبت اور منفی رواں. کیا ہوتا ہے، کوئی ایک رواں جیسے کہ منفی رواں اپنی جگہ سے اچانک غائب ہو جاتا ہے اور خالی جگہ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. رواں اپنی جو ترتیب رواں ہے، جو ترتیب سے پائے گئے رواں، وہ ترتیب سے نکل جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اچانک غائب ہو جاتا ہے. غائب ہو کر منفی کسی خالی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. اور ایسا خالی جگہ پر آ کر بیٹھ جانا ایک نقص ہے. کس میں؟ قلمی ٹھوس میں نقص ہے. تو ایسے نقص کو ہم فرینکل نقص کہتے ہیں. اس نقص کو، اس ڈیفیکٹ کو پیش کرنے والے سائنسدان کا نام فرینکل نامی سائنسدان تھا. انہوں نے پیش کیا، اس لیے اس نقص کو فرینکل نقص کہتے ہیں. 2 مارکس کا امپورٹنٹ کوشچن ہے جس میں ہم لوگ کہتے ہیں فرینکل نقص کس کو کہا جاتا ہے، شارٹ کی نقص کس کو کہا جاتا ہے. فرینکل نقص قلمی ٹھوس والا نقص ہے جس میں رواں ترتیب سے پائے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک رواں اچانک اپنی جگہ سے غائب ہو جاتا ہے. غائب ہو کر کسی خالی جگہ میں شگاف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. ایسے نقص کو فرینکل نقص کہتے ہیں. شارٹ کی نقص کس کو کہیں گے؟ شارٹ کی نقص میں بھی ایک رواں ترتیب سے پائے جاتے ہیں. ترتیب سے پائے جانے کے بعد اس رواں میں ایک منفی رواں اور ایک مثبت رواں، ایک منفی رواں غائب ہو جاتا ہے اور ایک کوئی مثبت رواں اچانک اپنی جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں اور نظر ہی نہیں آتے، جیسا فرینکل نقص میں نظر آ رہے تھے شگاف میں، خالی جگہ میں. لیکن شارٹ کی نقص میں کیا ہوتا ہے، رواں اپنی جگہ سے مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں اور بالکل ہی نظر نہیں آتے. ایسے غائب ہو جانا شارٹ کے نقص کہلاتا ہے. اس نقص کو دیکھ کر، پہچان کر اور پیش کیا، کس نے پیش کیا؟ شارٹ کی نامی سائنسدان نے پیش کیا. اس لیے اس کو شارٹ کی نقص کہا جاتا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے 2 مارکس کے لیے. تو فرینکل نقص اور شارٹ کی نقص یہ قلمی ٹھوس میں پائے جانے والے نقائص ہے. فرینکل نقص میں رواں ترتیب سے پائے جاتے ہیں. کوئی ایک رواں اپنی جگہ سے غائب ہو جاتا ہے اور خالی جگہ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. فرینکل نقص کہلاتا ہے. شارٹ کی نقص میں بھی رواں ترتیب سے پائے جاتے ہیں اور کوئی منفی اور مثبت کوئی 2 رواں اپنی جگہ سے مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں اور بالکل بھی نظر نہیں آتے. ایسے نقص کو ہم شارٹ کی نقص کہتے ہیں. تو قلمی ٹھوس میں نقائص بھی پائے جاتے ہیں جو 2 قسم کے ہم نے ابھی دیکھے. اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے ٹھوس حالت میں، وہ ہے براگ کی مساوات. براگ ایکویشن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، براگ کی مساوات، براگ ایکویشن. براگ کی مساوات، براگ ایکویشن. تو قلمی ٹھوس میں براگ نامی سائنسدان نے اپنے کئی تجربات کیے. تجربات کر کے ایک اپنا تجربہ، ایک مساوات پیش کی. اسی مساوات کو براگ کی مساوات کہتے ہیں. تو براگ کی مساوات میں کیا ہوتا ہے، براگ نامی سائنسدان نے کیا کیا، لاشعاؤں کو ٹھوس کی سطح پر سے گزارا. ٹھوس کی سطح پر جب گزارا تو ٹھوس کی سطح پر جو رواں ترتیب سے پائے جاتے ہیں وہ لاشعائیں رواں سے ٹکراتی ہے اور ٹکرا کر منعکس ہوتی ہے. پہلی شعاع کو گزارا، رواں سے ٹکرائے، منعکس ہوئے. دوسری شعاع کو گزارا تو رواں سے ٹکرائے اور منعکس ہوئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تعمیری تداخل تیار ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے،
ठोस की मुकम्मल साख्त को अंदरूनी तरीके से मालूम किया जाता है। ब्राग नामी साइंसदान ने शुआओं के जरिए ठोस की साख्त को बदलाने का तरीका पर पेश किया, जिसमें क्या कहा इसने, क्या कहा कि जो है ना ठोस की सतह पाई जाती है, ये है ठोस की सतह, ये है पहली मुस्तवी यानी पहली परत, ये है दूसरी मुस्तवी दूसरी परत, ये है तीसरी मुस्तवी तीसरी परत, पहली मुस्तवी दूसरी मुस्तवी तीसरी मुस्तवी। और ये जो परतें हैं इन परतों पर रवां तरतीब से पाए जाते हैं, इस तरीके से रवां तरतीब से पाए जाते हैं। जब इस ठोस की सतह पर लाशुआओं को गुजारा जाता है, शुआ रोशनी की शुआ, कौन सी रोशनी की शुआ, ला रोशनी की शुआ। शुआएं कई किस्म की होती है, ला शुआएं होती है, ला रेस जिसको हम लोग कहते हैं, एक्स शुआएं होती है, एक्स रेस जिसको हम लोग कहते हैं, रेडियो की शुआएं भी पाई जाती है, रेडियो रेस जिसको हम लोग कहते हैं, बीटा रेस होता है, गामा रेस होता है, कई शुआएं होती है। उसमें से एक शुआ है जिसको हम लोग कह रहे हैं लाशुआ। उस लाशुआ को ब्राग नामी साइंसदान ने ठोस की सतह पर गुजारा। जैसा ही गुजारा, लाशुआ को जैसा ही गुजारता है तो ठोस की सतह पर पाए जाने वाले रवां से वो टकराती है, टकराकर अंदरूनी सतह पर नहीं बल्कि उस रवां से टकराकर मुनक्किस होती है लाशुआ। जब दूसरी लाशुआ को गुजारता है तो दूसरी लाशुआ पहले मुस्तवी पर पाए जाने वाले रवां से टकराती है और अंदरूनी सतह पर पाए जाने वाले दूसरी मुस्तवी में पाए जाने वाले रवां से टकराकर मुनक्किस होती है। इस तरीके से पहली शुआ जब मुनक्किस हो जाती है तो दूसरी शुआ को गुजारा जाता है, दूसरी शुआ ठोस की अंदरूनी सतह पर जाती है और दूसरी मुस्तवी पर पाए जाने वाले रवां से टकराकर मुनक्किस होती है। जब तीसरी शुआ को गुजारा जाएगा तो वो तीसरी मुस्तवी पर आएगी और रवां से टकराएगी और मुनक्किस होगी। ये पहली शुआ जिसको हम बोल रहे पहली शुआ है और ये दूसरी शुआ है, ये आती है और टकराती है और इस तरीके से मुनक्किस होती है। टकराने से मुनक्किस होने से क्या होता है तो उसकी अंदरूनी सतह को हम लोग मालूम कर सकते हैं और जैसा ही जब ये शुआ अंदरूनी सतह से जाकर मुनक्किस होती है तो इसके दरमियान एक तामीरी तदाखुल तैयार होता है। ये पहले पॉइंट को हम ए फर्ज कर रहे हैं और नीचे के पॉइंट को बी और ये है डी और ये है सी। एक तामीरी तदाखुल तैयार होता है, दरमियान में एक जाविया तैयार होता है जिसको हम साइन थीटा कहते हैं। ये साइन थीटा जाविया तैयार होता है। तो इस तरीके से ब्राग नामी साइंसदान ने अपना कुलिया पेश किया, लाशुआओं को ठोस की सतह पर गुजारा। जैसा ही लाशुआओं को ठोस की सतह पर गुजारा जाता है तो उसमें पाए जाने वाले रवां से वो टकराती हैं और मुनक्किस होती है। एक तामीरी तदाखुल तैयार होता है। मिसाल के तौर फर्ज कीजिए यहाँ पर एक तामीरी तदाखुल तैयार हुआ, दो शुआएं आपस में, दोनों शुआओं के दरमियान एक जाविया तैयार होता है जिसको साइन थीटा से हम लोग फर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर ए से बी तक ये फासला तय करती है और यहाँ पर डी मसावी होता बीसी के, यानी डीबी जितना फासला तय करती है बीसी भी उतना फासला तय करती है। डीबी और बीसी दोनों का मजमुआ क्या है, तामीरी तदाखुल। और इन दो शुआओं के दरमियान का फासला तूले मौज जिसको हम लोग कहते हैं, वो तूले मौज क्या है, एन लैम्बडा। एन लैम्बडा क्या है, ये दो शुआओं के दरमियान का फासला है। दो शुआओं के दरमियान के फासले को हम एन लैम्बडे से जाहिर करते हैं। और ये दो शुआओं के दरमियान कौन है, डीबी है और बीसी है। तो यानी कि डीबी प्लस बीसी दोनों किसके मसावी है, एन लैम्बडे के मसावी। डीबी प्लस बीसी मसावी है एन लैम्बडे, यानी कि दो शुआओं के दरमियान का जो फासला है डीबी प्लस बीसी का भी फासला उतना ही है, यानी डीबी प्लस बीसी मसावी है एन लैम्बडा। तो सर यहाँ पर हम अभी अर्ज करना है हमें ब्राग की मसावात। तो ब्राग की मसावात को अर्ज करने के लिए हमने कहा कि डीबी प्लस बीसी मसावी होता है एन लैम्बडे के। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डीबी का फासला जितना है मसावी होता है वो किसके, बीसी के। डीबी का जितना फासला है बीसी का भी उतना ही फासला है। ये दोनों का जो फासला है उस जाविये को हम लोग जाहिर करते हैं डी साइन थीटा से। इन दोनों को हम लोग जाहिर कर रहे हैं डी साइन थीटा से जाहिर कर, यानी कि जाविया इन दोनों के दरमियान कौन सा बन रहा, डी साइन थीटा। साइन थीटा वाला जाविया तैयार हो रहा जिसको हम डी साइन थीटा कहें। अब इसके बाद हम लोग कह रहे कि डीबी प्लस बीसी, यानी कि डीबी प्लस बीसी दोनों का मजमुआ क्या है, डी साइन थीटा है।
डी साइन थीटा दोनों का। अब कितने शुआओं के दरमियान हो रहा है? 2 शुआओं के दरमियान हो रहा, इसीलिए हम उसको कह रहे मसावी है 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। उसके बाद हमने कहा कि db प्लस bc मसावी है किसके? n लैम्डा के, तो n लैम्डा मसावी है 2d साइन थीटा। ये n लैम्डा मसावी है 2d साइन थीटा क्या है? ब्राग की मसावात है। तो इस तरीके से हमने ब्राग की मसावात को अक्स किया। फिर से एक मर्तबा मैं आपको इसके तशरीह करता हूँ, गौर से सुनिए। ब्राग नामी साइंसदान ने ब्राग की मसावात को अक्स किया। इसने लाशुआओं को ठोस की सतह से गुजारा। ठोस की सतह पर पाए जाने वाले रवां से लाशुआएं टकराती है और मुनकिस होती है। पहली शुआ को गुजारते हैं, पहली शुआ पहली मुस्तवी पर पाए जाने वाले रवां से टकराकर मुनकिस होती है। दूसरी शुआ दूसरी मुस्तवी में पाए जाने वाले रवां से टकराकर मुनकिस होती है। ये 2 शुआओं से इनमें एक तामीरी तदाखुल तैयार होता है। ए पॉइंट, बी और सी दरमियान में साइन थीटा एक जाविया तैयार होता है। और इसको हम इस तरीके से पेश करें इसकी साख्त को, और इसमें से हम जो है ना इसकी जो है ना मसावात को अक्स करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि 2 शुआओं के दरमियान जाविया है साइन थीटा, और डी का जितना फासला है बीसी का भी उतना ही है, यानी डी प्लस बीसी दोनों के दरमियान का फासला एन लैम्डा को जाहिर कर रहे हैं, यानी कि दोनों भी क्या है? डीबी प्लस बीसी कहे या एन लैम्डा कहे, दोनों के दरमियान के फासले को डीबी प्लस बीसी कहें या एन लैम्डा कहें, दोनों भी क्या है? एक दूसरे के मसावी है, हमने यहाँ पर कहा। उसके बाद कहा कि डीबी जितना है बीसी भी उतना ही है, और इन दोनों भी मसावी किसके? ये दोनों के दरमियान पाए जाने वाले जाविये के, यानी डी साइन थीटा के। उसके बाद हमने कहा कि डीबी प्लस बीसी अगर दोनों का मजमुआ हम देखें तो दोनों का मजमुआ होता है 2d साइन थीटा। 2 शुआएं हैं, दोनों का मजमुआ 2d साइन थीटा। फिर हमने कहा कि db प्लस बीसी मसावी होता है किसके? n लैम्डा के, तो db प्लस बीसी की जगह पर हमने लिखा n लैम्डा, क्योंकि n लैम्डा है db प्लस बीसी और db प्लस बीसी क्या है? n लैम्डा है, तो n लैम्डा मसावी होता है 2d साइन थीटा के। n लैम्डा मसावी होता है 2d साइन थीटा क्या है? ब्राग की मसावात है। तो ये ब्राग की मसावात 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से इसका जो है ना प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ अगर डाउट हो तो नोटिफिकेशन में कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेन करूंगा। तो जो भी पढ़ा गया उसको गौर से उसकी जो है ना प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा सुनिए, और जो भी अगर आपको समझ में ना आए तो जो है ना कमेंट्स में उसका क्वेश्चन लिखिए। तो इजाजत चाहता हूँ आपका नाचिज़ उस्ताद शेख परवेज। अल्लाह हाफिज।